بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ابھی ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم لیکچر کی ابتدا کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کا لنک شیئر کر دیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کے اندر شرکت کر سکیں، مستفید ہو سکیں، لیکچر کے اندر شرکت کر سکیں۔ شیئر کر دیں برائے کرم، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لکھ کے اردو کے اندر لکھ کے سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بات کرنی ہے ہمیں تذکرہ کتاب کے متعلقہ، اور یہ تذکرہ کتاب وہ والی کتاب ہے کہ جو مرزائیوں کی مذہبی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کی الہامی کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ نازل ہوا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان تمام وحیوں کو اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قادیانیوں مرزائیوں کا قرآن ہے، جیسے مسلمانوں کا قرآن ہے۔ میں یہ لفظ بڑا مجبور ہو کے یہ بول رہا ہوں جی، وعلیکم السلام توصیف بھائی، وعلیکم السلام، بڑا مجبور ہو کے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن کا مقابل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ مرزائیوں کا قرآن یہ ہے، تذکرہ اس کا نام ہے۔ اچھا، میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اور میرا یہ ذہن ہے کہ میں نہ کچھ دن لگا کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، کیونکہ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ بڑے دوست جو نہ پوچھ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تو وہ پھر بات کو جب تک سمجھایا نہ جائے، کئی دن لگا کے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے میں مسلسل اب تذکرہ کے اوپر کچھ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ بات ایک سمجھ آ جائے کہ قادیانی مرزائیوں کے ساتھ جب آپ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر، تو آپ اپنے مخاطب کو کوئی بات سمجھا سکیں، وہ آپ کے اوپر سینکڑوں اعتراضات قائم کرتے ہیں، تو آپ منہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کریں۔ پھر یہ ہوتا ہے جی وہ اس کا جواب کیا ہے، تو کم از کم اپنے دوستوں کو کوئی بتائیں تو صحیح، کوئی علم تو دیں، ہم کوئی ان کو پتہ تو ہو کہ یہ اصل معاملات ہے کیا، اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے، ہو کیا رہا ہے بھائی۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے پڑیں گے۔ ابھی تو یہ مرزائی قادیانی صرف تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھاتے ہیں، تو یہ دوسرا رخ بھی تو دیکھیں، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، قادیانی ویڈیو رک رک کے چل رہی ہے، چلو جی کوئی دم شم کرو، کوئی اللہ خیر کرے، تیز ہو جائے گی۔ جتنا ہے پھر گزارا کر لیں جو اللہ کو منظور، جیسے ہم تو بیٹھے ہیں نا، ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا کام تو یہ ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، بس ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اب نیٹ تو اللہ کے سپرد ہے۔ اچھا جی، سنیں جی، اس کو شیئر کر دیں، ذرا مہربانی کریں، شیئر کر دیں۔ بیچ میں کالیں آ جاتی ہیں، دیکھیں میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ کال نہ کیا کریں، مجھے بڑی دفعہ کہا ہے
और आप लोग ही कालें करते हैं, तो ना किया करें, कालें ना किया करें। मजबूरन फिर होता यह है कि जो ये कालें करते हैं मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ता है। ब्लॉक करने की असल वजह यह नहीं है कि मुझे आपसे कोई बुग़्ज़ और अनाद है, उसकी वजह यह है कि आप लोग कॉल करने से बाज नहीं आते, और मैं जब लाइव आता हूं या डिबेट कर रहा होता हूं, दरमियान में कॉल आ जाती है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो अगले बंदे को फिर मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है कि यार ये थोड़ी देर के लिए साइड पर ही रहे तो मेहरबानी। अब ये बात ही नहीं आ रहा तो क्या किया जाए, ठीक है। तो कई दफा समझाया, अब किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम समझाएं, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने समझाना है, तो अब एक बंदा समझे ही ना, तो अब क्या किया जा सकता जी। वालेकुम सलाम यासीन भाई। अच्छा, ये तज़किरा मैं आपको बता रहा, ये पहले इबारत आप देख लें, ये क्या लिखा क्या है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर जो वही नाज़िल होती है, जो इल्हाम होते हैं, ये लिखा है। और ये अंदर भी ये मिर्जा गुलाम कादियानी की एक वही लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बारकल्लाहु फी इल्हामिका व वहयिका, ठीक है, व रोजा का, अल्लाह ताला ने तेरे इल्हाम, तेरी वही और तेरी रोया में बरकत कर दी, ठीक है जी। तो ये वहियों का मजमू है, तमाम वहियां जो है ना एक जगह पे इकट्ठी कर दी गई हैं। मरज़इयों का एक मरकजी अकीदा है कि वो मिर्जा गुलाम कादियानी को मोहम्मद कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद है। अब मोहम्मद कौन? दो बंदों को ब्लॉक कर दिया जी, दो कालें आ गई हैं। ये कालों का सिलसिला 24 घंटे बराबर रहता है मेरे साथ। इतने प्रॉब्लम आप जो बंदा गुजर रहा हो इस तकलीफ से वो ही जान सकता है। इतनी कॉल आती है, और मैं डिबेट कर रहा होता हूँ, मैं लाइव कभी आता हूँ, मैं कभी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, दरमियान में जब कॉलें आती हैं तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं उस बंदे पर क्या गुजर रही हो, वो बंदा क्या करे। आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका भाई हूं छोटा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कई दोस्त बड़े ही नाराज होते हैं, यार शाह जी असी इतनी प्यार मोहब्बत नाल तुहानू कॉल की, तुसां सानू ब्लॉक कर देता, तो मैं क्या करूं और क्या करूं। आप समझते नहीं है। व्हाट्सएप किस लिए है? ऑडियो रिकॉर्ड करके उसमें सेंड कर दें, मैं सुन लूंगा, जब जवाब दे दूंगा आपको। आप वो वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते, अपनी दबा के रखते हैं, तो फिर मुझे ब्लॉक ही करना पड़ता है। मरज़ई मिर्जा को मोहम्मद तस्लीम करते हैं, और मरज़ई मोहम्मद वो वाला मोहम्मद कि जो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन थे, जो आमिना के लाल थे, अब्दुल्ला के बेटे थे, जो मक्का में पैदा हुए थे, जो मदीने में मदफन जिनका है, जो सबज गुंबद वाली सरकार है, जो बाइसे तख्लीके कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात वजूद में आई, जिनकी वजह से हमें ये कुरान जो कुरान हकीम मिला, मुजदे जाफजा मिला, हमें ये एक निज़ाम जिंदगी मिला। ये वो मोहम्मद जिनका 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, ये कल के दिन मनाया गया। ये वो मोहम्मद मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि वो वाले मोहम्मद जो थे वो अपनी इज्जत में, शान में, इल्म में, मोजजात में वो कम थे। उनकी इज्जत, शान, मोजजात कम थे। मेरी इज्जत, शान, मोजजात, इल्म, फहम सब कुछ ज्यादा है। वो ना तमाम थे, वो मुकम्मल नहीं थे। मैं मुकम्मल हूं, मैं तमाम हूं। इसी वजह से मरज़ई मिर्जा गुलाम कादियानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसको पीस बी अपॉन हिम कहते हैं। उसका सबूत यहां पे है, ये तज़किरा मिर्जा गुलाम कादियानी के नाम के साथ ये पीस बी अपॉन हिम लिखा है। अब यहां पे ये देखे, मैं एक सीधी सी बात आपके सामने एक रख रहा हूं। मैं उन लोगों से मुखातब हूं, ये हमारे कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि मिर्जा कंजर, मिर्जा सुअर, मिर्जा खंजीर, ठीक है, ये आपके जज्बात है, लेकिन यहां लुकमान बाजवा साहब भी आए हैं, कादियानी मुरब्बी, और भी मुरब्बी अभी आएंगे, ठीक है जी। अब मैं इनसे मुखातब हूं, इन कादियानी मुरब्बियों से मुखातब हूं। बाजवा साहब आप ही जवाब दीजिएगा,
یہ پیس بی اپون ہم آپ لوگ، یہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بس. یہ تم لوگوں نے لکھا تو کیوں لکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات نازل ہوئی تھی، میرے آقا کی شان میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے آقا کی شان میں آیت نازل ہوئی. مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ اس تذکرہ کے اندر لکھا ہے. باجوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط بات مت کریں، ٹھیک ہے، کیا غلط بات کی ہے لکھیں. آپ آمنے سامنے تو آپ لوگ آتے نہیں ہیں. میں نے کہا اسکائپ کے اوپر آ کے ڈیبیٹ کریں، وہ آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. یہ فیس بک کی ٹپ کھیلنی ہے تو کھیلیں، مجھے جواب دیں، میں ویٹ کرتا ہوں. لکھیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تمام کائنات، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مرزا غلام قادیانی کو بھیجا گیا. اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جواب دیں باجوہ صاحب، میں انتظار کر رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 395 ہے، 439 ہے، 558 ہے، 514 ہے اور 73. یہ 5 صفحوں کے اوپر لکھا ہے. باجوہ صاحب جواب دیں مجھے. باجوہ صاحب قوم سننا چاہتی ہے، قوم دیکھنا چاہتی ہے، جواب دیں مجھے. ابھی اور تو قادیانی مربی کوئی نہیں آیا، آپ ہی آئے ہیں، جواب دیں. مرزا صاحب کیا ہو گیا؟ مرزا صاحب کو نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی اپنا معجزہ نہیں ہے، تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہی معجزات ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں. خاتم النبیین مرزا غلام قادیانی کہتا ہے خاتم النبیین تو میں ہوں. کس خاتم النبیین؟ یہ جھوٹ لکھا ہے آپ نے. خاتم النبیین کے معجزات ہے. مرزا تو کہتا ہے خاتم النبیین میں ہوں. ابھی اس کا حوالہ دوں، میں آپ کو نکال کے دوں، میں وہ بھی حوالہ تاکہ بات ایک کمپلیٹ ہو جائے. جو شروع کی ہے ہم نے بات وہ کمپلیٹ ہو جائے. باجوہ صاحب ایسے نہیں، لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا، یہ دھوکے سے نکالنا ہے ہم نے. تو بات جو ہے نا کمپلیٹ کی جائے تاکہ کوئی شکوک و شبہات میں نہ رہے. آپ اتنی دیر لکھیں، میں حوالہ بھی نکال کے دیتا ہوں اور باجوہ صاحب کی بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں کہ باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں. خاتم النبیین، ٹھیک ہے، یہ خاتم النبیین والا میں حوالہ دے لوں تو پھر اگلی بات کرتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 212 ہے، صفحہ 212 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. وہ کہتا ہے میں خاتم الانبیاء نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد، میرا نام، مرزا قادیانی کہتا ہے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. میں تو جو بات میں نے کہی تھی وہ میں نے ثابت کر دی، حوالہ دے دیا کہ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے، مرزا کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی محمد ہے اور یہ مرزا قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وجود ہے. وہ جو مدینے کے اندر مدفون ہے سبز گنبد والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا جنم ہوا ہے قادیان کے اندر اور مرزا قادیانی کی شکل میں ہے. اور مرزا قادیانی کہتے ہیں میں خاتم الانبیاء ہوں. جواب دے باجوہ صاحب. بیچ میں کالیں آ رہی ہیں، کالے نہ کریں، کالے نہ کریں مجھے. اچھا جی، وہ میں نے ابھی انا تو انا کل کوثر کے حوالے دے دیے. اب میں حوالے وہ دے دوں وہ والے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے مرزا غلام قادیانی ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ والے حوالے بھی تو اب ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ والے حوالے بھی میں تذکرہ کے اندر سے نکال کے دکھا دوں. نہیں فرمایا مرزا نے ایسا، بلکہ
बल्कि फरमाया मैं तजदीद दीन के लिए आया हूँ। जिन आयात को अब गलत समझते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात के सही माना मुझे समझाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं जो सवालात कायम कर रहा हूँ वो जवाब दे। ये टिप टिप आप लोगों की मैं सुनता रहता हूँ। बाजवा जी ये टिप टिप आपकी देखते रहते हैं। लोगों को उल्लू बनाना तो आप लोगों से कोई सीखे। दिन होती है रात होती है टिप टिप करके बस लोगों को उल्लू बनाते रहो। मुझे जवाब दे, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा? 2 पॉइंट जवाब दे बस। भेजा गया कि नहीं? और ये जो आयत इसके ऊपर नाज़िल हुई तो ये किन मानों में क्या ये समझाना चाहता है? ये जवाब दे। और मिर्जा ने कहा कि खातमुल अंबिया मैं हूं, ये जवाब दे। ये सवाल भी मेरे नोट रखें, मैं आगे जाना ही नहीं है, मैं और मजीद इधर उधर जाने देना भी नहीं है और खुद भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। एक पॉइंट पे हम रहेंगे। फिर गलत बात शाह जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया थे हैं। और फिर कहे ठीक है, ये बाजवा साहब कह रहे हैं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, ठीक है हम तो मानते ही मानते हैं, आप भी मान के। अब मिर्जे पे डाले लानत, कहे कि मिर्जा खंजीर है जिसने ये कहा कि खातमुल अंबिया मैं हूं। बाजवा साहब दो टोक खुल के सामने आओ, कहो मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर है, बंदर है, सुअर है, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक था। मिर्जा दुनिया की गंदी तरीन मखलूक था जिसने ये कहा है कि मैं खातमुल अंबिया हूं। 2 टोक बात करें ना, लिखे मैं पढ़ता हूं अभी, वो मैं हवाला दे दूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है। वो मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, हाँ ये रूहानी खजाइन जिल्द ये तज़किरा का हवाला है वमा अरसलनाका। मिर्जा कादियानी कहते हैं ये वही मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे में नाज़िल हुई है। सफ़ा नंबर 64 है, सफ़ा 408 है, सफ़ा 547 है। ये 3 सफ़ों के ऊपर 3 वहियां मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुई। मिर्जा कादियानी कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई है। बाजवा साहब जवाब दें, कादियानी मुरब्बियों जवाब दो। तबलीग फैल रही है, दुनिया के किनारों तक मरज़ियत फैल रही है, जमाते अहमदिया फैल रही है। बड़ा रोला डालते हो यार तुम लोग, आमने सामने आके बात क्यों नहीं करते? अच्छा जी, शाह साहब अल्लाह ने वली अल्लाह मुहद्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को भी एक मिनट कमेंट उत्ते टुर गए जो भाई तुहाडे कमेंट आई जा रहे हैं। बाजवा साहब ਨੂੰ कमेंट करन दियो। आयत के माना समझाए, आयत के माना ना समझाए। मैं अभी हवाला मुहद्दिस देलवी का नहीं आपसे मांग रहा, मिर्जे का मुझे बताएं। मिर्जा कहता है मैं हूं, मैं खातमुल अंबिया हूं। बात को खलते मबहस ना करें, बात को खलत मलत ना करें। उसने कहा, मैं नहीं किसी को मानता। सिर्फ अभी मिर्जे पर रहे, मुझे सिर्फ मिर्जे की बात समझाएं, मुझे सिर्फ मिर्जे की बात समझाएं। मिर्जा कहता है खातमुल अंबिया मैं हूं। क्या कोई खातमुल अंबिया हो सकता है? क्या कोई किसी के ऊपर ये आयत नाज़िल हो सकती है कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुझे इसका जवाब चाहिए, ये आगे बात नहीं बढ़नी। बाजवा साहब ये आज यही मौजू, हम इस मौजू पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप सामने तो आएंगे नहीं। यही वक्त बच जाता, आपकी ये टिप टिप का भी वक्त बच जाता। स्काइप के ऊपर आते आप, आमने सामने बात होती, हाँ जी, लोगों को भी सुनने का मजा भी आता। तो फिर बाद में हमारे जो है ना कई दोस्त हैं वो कहते हैं, वो शिकवा करते हैं, शाह जी एक छोटी सी बात थी इतनी लंबे कर दी आपने, आप बात कोई और किसी और मौजू पे बात कर लेते, आपने वो एक ही बात के ऊपर 1 घंटा लगा दिया। तो और क्या करें भाई, 2 घंटे लग जाएं, 3 लग जाएं, यहां तो 125 साल हो गए बकौल मर्जियों के। 125 साल एक ही बात पे हम, आप घंटों की बात करते, एक बात पे हम हिलना नहीं है किसी और बात पे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने डाकाजनी की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर, मेरे आका की शान के ऊपर डाकाजनी की। इसका जवाब हम तलब कर रहे हैं इन कादियानी मर्जियों से जो ये जवाब नहीं देते। जी बाजवा साहब का कमेंट आया है, मिर्जा ने कभी भी ऐसा नहीं फरमाया। मैं तो हवाला दे रहा हूं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं तो हवाला दे रहा हूं, ए गोत ए मैदान, वो सामने हवाला पे है। इसका जवाब दे। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफा 212 है।
ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے میں خاتم الانبیاء ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے، کہا میرے 5 نام ہیں، 5 نام ہیں صحیح حدیث کے اندر، ان میں سے ایک ہے محمد، ایک ہے احمد، ایک ہے عاقب، ایک ہے حاشر، ایک ہے ماہی۔ یہ 5 جو نام تھے میرے آقا کے خاص نام، مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں، محمد میں ہوں، احمد میں ہوں، خاتم الانبیاء میں ہوں، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت مجھے بنا کے بھیجا گیا۔ اس کا جواب دیں۔ سورہ جمعہ کی آیت کو آپ نے غلط ملت پیش کیا۔ شاہ جی میں نے غلط ملت کر کے پیش نہیں کیا، اوپر جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 کے اوپر ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں، دوبارہ سن لیں، کہتے ہیں میں باموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ آیت سورہ جمعہ یہ مرزا قادیانی نے تو تذکرہ کے اندر کہا یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ لوگوں کو الو بناتے ہیں نا، یہی تو میں نے کہا الو بناتے ہیں آپ لوگ، بیوقوف بناتے ہیں سورہ جمعہ۔ یہ سورہ جمعہ کی نہیں، یہ مرزا کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ آؤ سامنے میں آپ کو ثابت کروں، تذکرہ کے اندر لکھا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ سورہ جمعہ لوگوں کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ سورہ جمعہ ذلی برودی طور پہ حقیقی معنی نہیں۔ ہاں جی، ذلی برودی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از ذلی برودی؟ ذلی برودی کیا ہوتا ہے؟ یہ ذلی برودی ہے؟ ذلی برودی طور پہ مرزا غلام قادیانی نے کبھی وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار بھی کروایا؟ ہیں جی، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ذلی برودی طور پہ؟ لوگوں کو الو بناتے ہیں ذلی برودی طور پہ، ذلی برودی طور پہ۔ کہو نا مرزا غلام قادیانی نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بھی ذلی برودی طور پہ زنا کیا؟ ذلی برودی طور پہ بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ 125 سال ہو گئے ڈرامہ کھولا ہوا ہے، کھلواڑ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے وہ خاتم الانبیاء میں ہوں، اور مرزا غلام قادیانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو کتا تھا اس کے موتر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اٹھا ہے چلا ہے خاتم الانبیاء بننے۔ میں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین ہوں۔ شکل دیکھی ہے اس کی، ٹیڑھی گردن والا، بینگی آنکھ والا۔ ہاں جی، اس کی گردن سیدھی والی تصویر ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی تو گردن ہی سیدھی نہیں ہوتی تھی، 100 دفعہ منہ تو ٹٹی کرنے والا۔ اچھا جی، یہ آیت سورہ جمعہ کی آیت نہیں شاہ جی، تو آپ ہی تو دسے ہے نا، میں تو نہیں دسیا۔ میں تو یہی آیت پڑھی ہے، اور تو کوئی پڑھی نہیں ہے۔ میں کوئی حافظ قرآن تو نہیں ہوں، جو سامنے تھا وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ یہ تو آپ نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا نا، تو آپ لکھ رہے ہیں تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الو بنائی جاؤ پتر لوگوں نو، بناؤ شاباش۔ جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، دنیا کے کناروں تک پھیل گئی ہے۔ جواب نے کوئی نہیں اجے تک دیتا تساں، میرے جڑے سوال سن ساری قوم ویندی ہے پہ، جواب اجے ایک بھی نہیں آیا تہاڈا کہ خاتم الانبیاء مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں ہوں، محمد میں ہوں، احمد میں ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت مجھے بنا کے بھیجا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کوثر مجھے عطا کی گئی، تمام جہانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں، اور ہمارا پیج جو ہے نا لائک کر لیں۔ جس پیج پر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ لائیو، اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو اس کے اندر انوائٹ کریں۔ اس پیج کے اندر انوائٹ کرنا ہے آپ نے۔ ابھی عصر کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہماری مسجد میں ابھی آدھا گھنٹہ بھی ہے۔ تو اچھا بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب سے جواب تو ہے نہیں، تو بس یہاں پر بات اب کمپلیٹ کرتے ہیں کہ تمام دوستوں نے دیکھ لیا یہ ہے قادیانیوں کا چہرہ، یہ ہے چہرہ میرے دوستو، یہ ہے چہرہ، اللہ کی قسم یہ ہے قادیانیوں کا چہرہ۔ لوگو جاگو، سمجھو،
बात को समझो, ये कादियानियों का बहुत बड़ा जो है ना मुरब्बी है, ये बहुत महान मुरब्बी, ये बहुत महान मुरब्बी। इन महान मुरब्बियों के पास जब जवाब नहीं है तो ये जो है ना ये छोटे मोटे कादियानी मरजोटे क्या जवाब देंगे। इन लोगों के पास जब जवाब नहीं है तो ये जो छोटे मोटे जिनको आप लोगों ने अपनी बेटियां दे रहे हैं, शादियां ब्याह कर रहे हैं जिनके साथ, उनके पास जवाब क्या होगा यार। हाँ जी, इन लोगों के पास क्या जवाब होगा। ये जो छोटे मोटे मरजई मरजोटे नजर आते हैं, इनके पास क्या जवाब है। ये सिर्फ धोखे और फ्रेब का नाम कादियानियत है, मरजइयत है, जमाते अहमदिया। बात समझे कि नहीं समझे। ये बहुत से दोस्त सुन रहे हैं, हमें सैकड़ों दोस्त बैठ के अभी सुन रहे हैं माशाल्लाह। आपने कादियानियत का चेहरा देख लिया, मैंने हर चीज बाह वाला सामने आमने सामने बात की है। कोई जनाब वो छुपी छुपाई बातें नहीं, कोई बनावटी बातें नहीं, कुछ नहीं। जो था वो मैंने बयान कर दी है, जिसका जवाब इन कादियानी मर्जियों के पास ना कल था, ना आज है, ना क़यामत तक कभी होगा। बस एक ही हल है कि मिर्जे पे डालो लानत और वापस आ जाओ इस्लाम के अंदर, बस यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने बहुत बड़ी ज्यादती की, बहुत बड़ी ज्यादती की, बहुत ज्यादा तौहीन की, बहुत मेरे आका की शान में तौहीन की। मिर्जा गुलाम कादियानी ये जनाब वो शेर भी सुन ले जरा। हाय हाय, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। वो कहता है अकमल है ये मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद अकमल है, ठीक है जी, और पहले से ज्यादा शान में बढ़ के है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे यार भाई, ये मेरे आका की शान का मसला है, मेरे आका की इज्जत का मसला है, और इसने इतनी तौहीन की मेरे आका की शान में, इतनी तौहीन की, इतनी तौहीन की। अल्लामान वाला हफीज। इबारतें तो बड़ी हैं, मैं कौन कौन सी इबारत पढ़ के सुनाऊं। मेरे सामने ये सारा चट्टा खट्टा खुला हुआ है, वो इबारतें पढ़ी नहीं जाती, अल्लाह की कसम, वो इबारतें पढ़ी नहीं जाती जो इसने तौहीन की है। यार आप लोगों ने अभी तक पेज लाइक किया है कि नहीं, पहले तो ये मुझे बताए ना, पेज लाइक किया है कि नहीं, ये जितने भी सुन रहे हैं अभी, आप लोगों ने पेज लाइक किया है कि नहीं। ये खत्म नबूवत टाइम्स पेज लाइक किया है कि नहीं। पेज लाइक कर लें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। आपके जितने भी फेसबुक के ऊपर आपके दोस्त, आपके यार फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, उनको इनवाइट करना है आपने। ये सदाम डोगर कह रहे हैं कि हाँ कर लिया है ना, अपने सारे दोस्तों को, यारों को इसके अंदर इनवाइट करो। बस ये काम, कम से कम कोई काम भी तो किया करे ना यार। अभी हमारा पेज इतना सा पेज है, इतना सा पेज है। अब ये कादियानी मर्जियों के पेज इतने इतने बड़े पेज, हाँ जी, और जिस पेज के ऊपर बैठ के तुम तबलीग कर रहे हो वो इतना सा पेज है। लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। तो कम से कम आप लोग तामन भी तो किया करे ना, कोई तामन तो आप लोगों का होते नहीं है। बस अभी आप लोगों ने भी अपने अपने वक्त के मुताबिक नमाज पढ़नी है, तो मेरा भी नमाज का टाइम है। वैसे मेरा तो अभी आधा घंटा है, 4 बजे जमात है, तो 3:30 हो गए हैं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। खालिद साहब भी आए हैं, खालिद भाई माशाल्लाह काफी दिनों बाद जियारत हुई है। हाँ जी ठीक है, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, कर लिया है, ठीक है जी किया हुआ है जनाब। निगाह करम मेरे आका, निगाह करम मेरे आका लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, मेरे आका जिंदाबाद, मेरे आका जिंदाबाद, मेरे आका मरहबा। जनाब ये अभी ये तज़किरा की तिलावत हम फिर आपको ये रोज हर दूसरे दिन हम आपको सुनाया करेंगे, बताया करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ये है मर्जियों का कुरान, ये है मर्जियों की इल्हामी किताब। ये जो पटारी है हम खोला करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन।
یہ پٹاری کھول کے بیٹھ جایا کریں گے، اس کے اندر پھر یہ جو نا مرضیوں سے جواب طلب کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اجازت دے، اور ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں لازمی طور پہ، ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کیا، بیچ میں کالے نہ کیا کریں، واٹس ایپ کے اوپر مجھے کالے نہ کیا کریں، رومن نہ لکھا کریں، جو رومن لکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اردو لکھا کریں واٹس ایپ کے اوپر، صرف یا تو اردو لکھ کے سینڈ کیا کریں یا پھر آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا کریں، میں سن کے جواب دے دوں گا، کال نہ کیا کریں، مجھے کال نہ کیا کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔